Hi students. So today we are going to discuss a poem written by Balachandran Chullikadu, Where is John? And the Malayalam translation is Everyday John, written in 1988. Before moving to the poem, let me give you a small introduction about the poet. Balachandran Chullikadu was born at Paravur in Ernakulam district, and he entered the poetic scene in the late 1970s as a representative of the decade's angry young man. He became famous even before the publication of his first collection of poems through his public recitations of poetry, which had earned him a number of admirers, especially among the youth in the politically turbulent days of the late 1970s. സോ ആദ്യത്തെ പോയം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാവ്യാലപന ശൈലി കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഒരു പ്രചാരം കിട്ടുകയും ഒരുപാട് ആരാധകർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹിസ് പോംസ് ആർ മാർക്ഡ് ബൈ ഗ്രോട്ടസ്ക് ഇമേജറി ദാറ്റ് ഷെഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ദ സോർഡിഡ് റിയാലിറ്റി അറൗണ്ട് ഹിം. Balachandran has quite consciously experimented with the language of his poetry and has a variety of verse forms, including some drawn from oral poetry. He returns to traditional metrical patterns in his later poem, a practice that has at times been read as an index of the poet's growing disenchantment with the forms of political radicalism he once espoused. The poems in his first collection, 18 കവിതകൾ, are marked by the deep and complex sense of despair, self-doubt and persecution mania. സോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പോയംസിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഡെസ്പെയർ, ഒരു നിരാശയും സ്വയം സംശയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പോയംസ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദ മൂഡ് റെക്കേഴ്സ് ഇൻ ഹിസ് ലേറ്റർ കളക്ഷൻ സച്ച് എസ് അമാവാസി ആൻഡ് ഗസൽ. His voice has become somewhat mellow after the 1980s, as indicated by the poems included in the later collections like Manasandram and Dracula. Balachandran Chullikadinte കവിതകൾ, ജാലകം and പ്രതിനായകൻ are his most recent volumes of poetry. He has also published a book of memoirs under the title Chidambara Smarana. And Where is John? Written in 1988 and reproduced here from the collection Manasandram, uses the memory of the premature death of the radical filmmaker John Abraham as an occasion for airing the poet's sense of despair with the contemporary forms of social practice, including those of radical political practice, which do not lead to deep and meaningful relationship between individuals. ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സെനേറിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ആരോടും ഒരു അലിവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം എതിരെ ഒരു പ്രാക്ടീസിനെതിരെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ലോസ്റ്റ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ജോൺ എബ്രഹാം ഹു വാസ് എ റാഡിക്കൽ ഫിലിം മേക്കർ. അദ്ദേഹത്തിനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് Balachandran Chullikadu was also called as an existentialist. So what is an existentialist? A man who searches for the meaning of life. സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാളിനെയാണ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ the man is searching to find his friend, to find his meaning of life. He also is a modern poet, and he tried to destroy the traditional forms of Malayalam. And his poems are political and it depicts brutal love. An era of Naxalism and communism has reflected in all through his works. So let's look deep into the poem. Where is John? O city of yellow evenings, hold me in your electric embrace. The metallic fleet of my angry young youth sails towards your port that have no flags, only sawdust and blue vitriol in their cells. So ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈൻസിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ, തൻ്റെ ആ ഒരു യൗവനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള യൗവനത്തിലെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷനും ആ ഒരു ദേഷ്യത്തിനെയും പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. Please don't awaken in me those midnight streets where my prodigal adolescence and the lilac songs of my liquid guitar had supped the nectar of your neon spring and rocked in love dance. സോ വീണ്ടും എന്നെ ആ പഴയ കാലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത്. അന്ന് പാതിരാത്രി തെരുവുകളിൽ ഞാൻ ആറാടിയ ആ ഒരു യൗവന കാലത്തിലേക്ക് ഒരുപാട്
വ്യഭിചാരികൾ, അത്തരത്തിലുള്ള മോശക്കാരായ സ്ത്രീകളുമായി ഞാൻ ആർത്തുല്ലസിച്ച ആ ദിനങ്ങളിലേക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ വീണ്ടും കൊണ്ടുപോകരുത്. ടുഡേ മാർക്സ് ദ end to those voyages long, sad and disturbing. Today I come in search of a man, Christian John in the Gospels, without an address, hungerless, shadowless. സോ ഇന്ന് എൻ്റെ ആ യാത്രകൾക്ക്, അതായത് കാമം തേടി ഞാൻ നടന്ന തെരുവോരത്തിലെ ആ പാതിരാ യാത്രകളിൽ നിന്നും ഞാൻ വിടവാങ്ങുകയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ജോണിനെ അന്വേഷിച്ചാണ്. വേദങ്ങളിൽ അവൻ്റെ നാമം ജോൺ. And the second part, the day dies, the sad wakefulness of the city pours in the sodium night. അതായത് സന്ധ്യാസമയമായി, അസ്തമയം, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇറ്റ് evokes the sad face of the city pours in the sodium night. സോഡിയം നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആ ഒരു ദീപ വിളക്കിനെയാണ് പറയുന്നത്. സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ആർ യൂഷ്വലി ഇൻ യെല്ലോ കളർ ലാംപ്സ്. അതിനെയാണ് സോഡിയം ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, സോഡിയം നൈറ്റ്. Street, a river of figures, solid stream of fractured forms. My brazen eyes seek the mad metaphor of fragmented life, the turbulent passage of life's journey. തെരുവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഭ്രാന്തമായി അന്വേഷിക്കുന്നു ചിന്നിച്ചിതറിപ്പോയ ഈ ജീവിതത്തിന് ഒരു it shows that adolescence life, ആ ഒരു ലൈഫ് എന്നൊരു 17-18 ഇയേഴ്സ് ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആ ഒരു തുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏജാണ്. സോ ആ ഒരു ഏജിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കൂട്ടി എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ. കുറേ ഭ്രാന്തമായ കുറേ രൂപങ്ങൾ. മൈ ലൈഫ് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ എ turbulent journey. Chemical messages ascend, suit laden genetic stairs. കരി പിടിച്ച ഒരു ഗോവണി, അതിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തൊക്കെയോ രാസ സന്ദേശങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. So the third part, house number 20, the same room, a lone candle burns. Maria, who had in bygone days knocked my planets off their orbit. അതേ 20-ാം നമ്പർ റൂം, ആ റൂമിൽ ഒരു മെഴുകുതിരി മാത്രം എരിയുന്നു. സോ ഈ ഏജിൽ there was a prostitute in that house that loads 20 house number 20. So he usually spent with her and his adolescence age was with her. അതിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഷീ നോക്ക് മൈ പ്ലാനറ്റ്സ് ഓഫ് ദിയർ ഓർബിറ്റ്. അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം. ദി സ്പാർക്കിൾ ഓഫ് ഹർ ഐസ് ലൈവ് സ്മോൾഡറിങ് ഓൺ ദ ബെഡ് ഓഫ് ഇൻസറ്റിയബിൾ ഡിസയർ. സോ അന്ന് ഒരു ഇതുമില്ലാതെ ഒരു എന്തോ കാമാഭിനിവേശത്തിൽ അവരുമായി ആ ഒരു ബെഡിൽ അദ്ദേഹം ഷെയർ ചെയ്ത ഡേയ്സ്. ആൻഡ് ഐ ആസ്ക് ഹർ ഇൻ എ വിസ്പർ, വെർ ഇസ് ജോൺ? ബാക്ക് കംസ് ദ റിപ്ലൈ, ഐ എം നോട്ട് ഹിസ് കീപ്പർ, യു മേ ലീവ്. ഞാൻ അതെല്ലാം പെട്ടെന്നങ്ങ് മറന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പതുക്കെ, വെർ ഇസ് ജോൺ, എവിടെ ജോൺ? ഷീ റിപ്ലൈഡ്, നോ, ഞാൻ അവൻ്റെ കാവലാളല്ല, യു ക്യാൻ ലീവ് നൗ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ബിബ്ലിക്കൽ അലൂഷൻ. നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിലും ദർ വാസ് എ ബിബ്ലിക്കൽ അലൂഷൻ. വേദങ്ങളിൽ അവന് ജോൺ എന്ന പേര്, ജോൺ ഇൻ ഗോസ്പെൽസ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഫ്രം ബൈബിൾ. ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ അവന് ഞാനല്ല കാവലാൾ, പോവുക. ഐ എം നോട്ട് ഹിസ് കീപ്പർ, യു മേ ലീവ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഫ്രം ബൈബിൾ. In the fourth stanza, the familiar liquor shop, I asked the fellow who supplies that holy water of the hell, did John come here today? An acquaintance offers a glass and laughs aloud. Hey poet, where were you all these days? Drink up, this is the devil's blood. John was here in the middle of a Bohemian song. I don't know when he faltered, stopped and walked off. Who are his keepers? We people? Dazed, I cough a mouthful of arachnid down my throat, curses the mercury burning and fuming. വീണ്ടും തനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആ ഒരു ലിക്കർ ഷോപ്പ്, അവിടേക്ക് പോയി, കള്ളു ഷാപ്പിലേക്ക് ചെന്ന് അവിടുത്തെ ഫെല്ലോസിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു. I asked the fellows who supply the holy water of hell. That was a ironical line. ഒരു കളിയാക്കൽ പോലെയാണ്. നരകത്തിലെ പരിശുദ്ധ വെള്ളം, പരിശുദ്ധ ജലം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഫെല്ലോയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇന്ന് ജോൺ ഇവിടെ വന്നുവോ? അപ്പോൾ അവിടെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഗ്ലാസ് നീട്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കും, ഏയ് പോയിറ്റ്, വേർ വർ യു ഓൾ ദീസ് ഡേയ്സ്? താൻ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും ദിവസം?
ഡ്രിങ്ക് അപ്പ്, ദിസ് ഈസ് ദ ഡെവിൾസ് ബ്ലഡ്. ഇത് ചെകുത്താൻ്റെ ബ്ലഡാണ്, ഇത് കുടിക്കൂ. ജോൺ വാസ് ഹിയർ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് എ ബൊഹിമിയൻ സോങ്. സോ ഒരു ബൊഹിമിയൻ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഗാനം പകുതി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ജോൺ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴോ അവൻ വന്നു, നിർത്തി, ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഹൂ ആർ ഹിസ് കീപ്പേഴ്സ്, അവന് കാവലാൾ ആര്? ഈ ഞങ്ങളോ. ഡേയ്സ്ഡ് കോഫി മൗത്ത് ഫുൾ ഓഫ് അരക്നീഗ്, ഒരു കവിള് നിറയെ ചാരായം കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ഡൗൺ മൈ ത്രോട്ട് കോസസ് എ മെർക്കുറി ബേണിങ് ആൻഡ് ഫ്യൂമിങ്, എന്തോ എരിഞ്ഞു കയറുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ഫീലായിരുന്നു. മെർക്കുരി എരിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ എൻ്റെ അന്നനാളത്തിലേക്ക് ആ ചാരായം ഇങ്ങനെ എരിഞ്ഞു പൊക്കോണ്ടേയിരുന്നു. And in the fifth stanza, in the old lodge, a friend sleeps covered by a mosquito net. ആ പഴയ ലോഡ്ജിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൊതുവലയ്ക്കുള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. I knock at the door. Have you seen John? Why the hell are you here? To ruin me yet again? I love the mucky past. My room is out of bounds for geniuses. No more can I brook their serpent-like presence. പഴയ ലോഡ്ജിൽ ചെന്ന് ഇദ്ദേഹം അവിടെ വീണ്ടും നോക്ക് ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ ജോണിനെ കണ്ടുവോ? വീണ്ടും ഞാൻ വെറുത്തു പോയ എൻ്റെ ആ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനാണോ നീ ഇവിടെ വന്നത്? പ്രതിഭകൾക്ക് എൻ്റെ മുറിയിൽ പ്രവേശനമില്ല. ഈ എനിക്ക് സഹിക്കാനും വയ്യ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സർപ്പൻ പ്രസൻസ്, സർപ്പ സാന്നിധ്യം പോലെ. അവിടെയും ഒരു അലൂഷൻ, തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സർപ്പം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് കൊത്താം. ആ ഒരു സർപ്പ സാന്നിധ്യം പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് എനിക്ക്. ഇനി എൻ്റെ ഈ പടി നീ കയറി വരരുത്. ഡോണ്ട് ഡാർക്കൻ ദി സ്റ്റെയർസ് എനിമോർ. ഐ എം നോട്ട് ജോൺസ് കീപ്പർ. ഇങ്ങോട്ട് ഇനി വരരുത്, ഞാൻ ജോണിൻ്റെ കാവലാളല്ല. ഐ ഡിസെൻഡ് ദി സ്റ്റെയർസ്, ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ലൈം സ്കോച്ചിങ് മൈ സിന്യൂസ്. പതുക്കെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ചുണ്ണാമ്പ് പൂക്കളുടെ മണമായിരുന്നു അവിടെ മുഴുവൻ. Midnight street deserts, a chill wind blows. Bells toll in distant churches like tragic memories. വിജനമായ പാതിരാത്രിയെ വിജനമായ വഴിയാണ്, ഒരു നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഫ്രം ഡിസ്റ്റന്റ് ചർച്ച് എ ബെൽ ടോൾസ്, ഒരു പള്ളിമണി മുഴങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും തൻ്റെ പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ കൊണ്ടുപോയതുപോലെ. എ ഫ്ലാഷ് ഓഫ് തണ്ടർ സഡൻലി റോസ്. വേർ ഇസ് ജോൺ? ഒരു ഇടിമുഴക്കം പോലെ ആരോ എന്നോട് പെട്ടെന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, എവിടെ ജോൺ? ഫ്രം മിയർ ഡസ്റ്റ് സ്ക്രീംസ് എലൗട്ട് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഐ സ്റ്റംബിൾ. ആർത്തു പൊങ്ങിയ കുറേ പൊടിക്കാറ്റിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നിലവിളി പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. മുട്ടുകുത്തി വീഴുമ്പോഴും ആ ഒരു വാക്ക് എന്നിൽ നിന്നും വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. വേർഡ്സ് burst out, tearing my throat apart. I don't know him. Oh God, his keeper I am not. എനിക്കറിയില്ല. എൻ്റെ തൊണ്ട കീറിയത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഞാൻ ജോണിൻ്റെ കാവലാളല്ല, എനിക്കറിയില്ല. And moving to the last stanza, the soul shivers here, the flesh grows numb. Here in this cemetery, where blackened snow falls on the brow of the concrete cross night. ഈ സെമിത്തേരിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് കുരിശ് രാത്രി തൻ മൂർധാവിൽ. ഈ രാത്രി സമയത്ത് എനിക്കറിയില്ല, എൻ്റെ ആത്മാവ് മഞ്ഞ് പെയ്ത് കിടുകിട വിറയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എൻ്റെ മാംസമെല്ലാം, എൻ്റെ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് മരവിക്കാൻ. Where, oh John, is the grail of your heart brimming with sulfuric acid? Where near this empty tomb is your naked flame that has shrugged off the smoke shroud in a burning brotherhood? എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ജോൺ, നിൻ്റെ ഈ ഹൃദയം ശരിക്കും ഒരു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ പെട്ടതുപോലെ വിണ്ട് കീറുന്നുണ്ടോ, കത്തിക്കരിയുന്നുണ്ടോ? ഐ ഡോണ്ട് നോ. നിയർ ദിസ് എംറ്റി ടൂം ഈസ് യുവർ നേക്കഡ് ഫ്ലെയിം. ശരിക്കും ഒരു അഗ്നി അത് കത്തുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതിലെ ഒരു വല്ലാത്ത എന്താണ് ഫ്യൂംസ് എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ബേണിംഗ് ബ്രദർഹുഡ്. ആൻഡ് ദ പോയറ്റ് ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് എ ബ്രദർ ഓഫ് ദ പോയറ്റ്. So overall, moving to this poem, the poet searches for John everywhere, starting from the brother Maria is a reminiscent of Mary Magdalene. നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ മഗ്ദലന മറിയത്തിനെയാണ് ഈ മറിയ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ, കാരണം ദർ വാസ് എ ബിബ്ലിക്കൽ റെഫറൻസ് അല്യൂഷൻ. സോ ആ മഗ്ദലന മറിയത്തിനെയാണ് ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്.
Maria lay on the bed of quenchless desire. കാമപൂതിയാൽ അവൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു സീനെയാണ്. ദ വുമൻ ഹു വൺസ് ഡ്രൗൺഡ് ദ പോയറ്റ് ആൻഡ് ജോൺ ഇൻ ലെസ്റ്റ് വാസ് നൗ വാഷിംഗ് ഹെർ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ജോൺ വിത്ത് ബൈറ്റിംഗ് വേർഡ്സ്. മഗ്ദലന മറിയം തൻ്റെ കണ്ണീരിലൂടെ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളഞ്ഞതുപോലെ തൻ്റെ നല്ല പ്രായത്തിൽ, തൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ എന്നെയും ജോണിനെയും കാമത്തിൽ അലിയിച്ച് ഉറക്കിയവൾ ഇന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ കഴുകുന്നു. ആൻഡ് ഷീ സേസ് ദറ്റ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഹിസ് keeper. And from there the poet proceeds to the liquor shop. The people there again disown John. They entice the poet to get drink on the devil's blood. ഇവിടെയും ഡെവിൾസ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ അലൂഷനാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് എ റീഇനാക്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് സപ്പർ വെയർ ബ്രെഡ് ആൻഡ് വൈൻ ഗിവൺ ടു ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീവേഴ്സ് ആർ തോട്ട് ടു ബി ദ ബോഡി ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. ആ ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ അവസാനത്തെ അത്താഴത്തിൽ ലാസ്റ്റ് സപ്പറിൽ പറയുന്ന ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ബ്ലഡാണ് ഹോളി ബ്ലഡ് ആൻഡ് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് ഇവിടെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ദ ഡെവിൾസ് ബ്ലഡ് കം ആൻഡ് ഫെഡ് ദിസ്. And people at the Arak shop, however, admit that John had visited them earlier. കുറച്ചു മുമ്പ് ജോൺ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല. Here too there's a reference bohemian, where the person with artistic or literary regards who disregards conventional standard of behavior. ഈ ബൊഹീമിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു ജിപ്സി പോലെയാണ്, ഒരു ഊരുദണ്ഡിയെ പോലെ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് എ ജീനിയസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ജീനിയസ് എപ്പോഴോ എവിടെയോ വെച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. And then later he moves on to the All Lords, where his friend rudely tells the poet that he no longer has nothing to do with their corrupt past and that he cannot tolerate their serpent-like peasant. ഇവിടെ സർപ്പൻറ്റും ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ അലൂഷനാണ് ടു സാറ്റൻ ഹു entered the garden of Eden in the form of serpent and corrupted Adam and Eve by making them eat to the forbidden fruit, leading to the expulsion of Adam and Eve from the Eden. ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് സാത്താൻ വന്നതും ഈ ആദത്തിനെ ഹവ്വയും കൊണ്ട് വിലക്കപ്പെട്ട കനി കഴിപ്പിച്ചതും. ദാറ്റ് ഷോസ് സോ ആ ഒരു അലൂഷനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നീ പാമ്പിനെ പോലെയാണ്, എന്നെ കൊണ്ട് വീണ്ടും പാപങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, എൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തേക്ക് വന്ന സാത്താനാണ് നീ. Later the poet moves to his own consciousness that what's happening there. ഒരു വേൾഡ് ഇടിമുഴക്കം പോലെ ആ ചോദ്യം, where is him? Everyone is washing his hands off and from mere dust screams aloud human blood. ഇവിടെ ഏബലിൻ്റെ ബ്ലഡിനെയാണ്, ബൈബിളിലെ കെയിൻ ആൻഡ് ഏബലിനെയാണ്. കെയിൻ ആൻഡ് ഏബിൾ വേർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ആഡം ആൻഡ് ഈവ്. കെയിൻ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ടു ബി ബോൺ, ഏബൽ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ടു ഡൈ. രണ്ട് ആൾക്കാരാണ്, ആദ്യമായി ജനിച്ചവനും ആദ്യമായി ഭൂമിയിൽ മരിച്ചവനും. കെയിൻ murders Abel out of anger and jealousy, and according to Bible, then the Lord said to Cain, where is Abel your brother? And he said, I don't know. Am I my brother's keeper? God said, what have you done? The voice of your brother's blood is crying to me from the ground. സോ അതേ കാര്യമാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദൈവം എന്നോട് ചോദിച്ചതുപോലെ ഈ ഭൂമി എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എവിടെ ജോണിൻ്റെ കാവലാൽ ഞാനല്ല, എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? അതേ ചോദ്യമാണ് പോയറ്റ് ഇവിടെയും ചോദിക്കുന്നത്. Then later moving to the cemetery scene, the poem ends with an unanswerable question, where unlike in the Bible where the question is where is your brother, here the question ends with where, suggesting that what is lost is not a brother but a goodness in man. So നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ശരിക്കും ബ്രദറിനെ അല്ല, തൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലെ നന്മകളെയാണ്. സോ ഫുൾ ഇന്ത്യനായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് പോയം ഇസ് എ ബിബ്ലിക്കൽ പോയം വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ബിബ്ലിക്കൽ അലൂഷൻസ്.